Engine is up and it's pulling. Hello everyone, this is me Shahir Parvez from Auto Rebellion once again, and today we are reviewing this 2021 BMW 530e LCI. So আপনারা অনেকেই জিজ্ঞেস করতে পারেন LCI মানে কি? BMW LCI stands for Life Cycle Impulse. তার মানে হচ্ছে এই মডেলটা হচ্ছে একটা ফেসলিফট ভার্সন প্রিভিয়াস 5 সিরিজের। সো চলুন দেখি এটার আপগ্রেড গুলো কি কি। First of all, thank God we have a new grille design which includes active vents, and then we have the newly designed BMW LEDs which are standard on all 5 series now. We also have some active vents over here which are not fake, by the way. Here we have the parking sensors. So there's 1, 2, 3, 4, 5, 6 parking sensors on the front bumper only. And now coming on to the wheels, we have 18-inch alloy wheels with Bridgestone Turanza tires. Here we can see the insulation pads for sound deadening. Of course, this is a BMW. You'll also find this thing in other models. There's also active aero over here. দেখতে পাচ্ছেন এইখানে একটা active aero আছে সামনে বাম্পারে, and this is the charging, the chicken pin charger now boro. These are the side mirrors, but what BMW calls it the expanded exterior mirror package, but আমি যেটা জানি এটা fold হয় automatically. Also we have beautiful LEDs over here on the mirror, some nice trims, blacked out B-pillars. This is the rear quarter panel, and this is the fuel tank which accepts, I see, RON 95. I think we have some RON 95 stations. Beautiful rear LEDs. These are bright. I mean, when you are at the rear, I mean, পিছনে যদি আপনি পিছনে গাড়িতে থাকেন, এই গাড়ি ব্রেক করলে আপনার চোখে লাগবে। This is so bright. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 530 ব্যাজিং, এখানে একটা ক্রোম ট্রিম আছে। This is the tow hook. About the parking sensors, এখানে was 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 12 parking sensors around the car. Coming to the exhaust, I think this is a very nice gesture from BMW. This is not a fake exhaust. I mean, you can see the pipe welded over here. Usually on other cars, we see the pipe is downwards, but there's a muffler tip over here, which is totally fake. And yeah, thanks to BMW. Here we have the reverse camera. And now coming onto the trunk, oh wait, we have a smart key fob to help us do this. Let's see. PHEV হওয়ার কারণে এই মডেলটার বুট স্পেস একটু shrink করেছে, কিন্তু as we know this is BMW, they have their own ways, and now we can see we have some space over here on the right, some space over here on the left. You have first aid kit, there's this charger. Yes, it comes with the car, unlike some phones. And what else? And আপনার বাজার যদি একটু বেশি হয়ে যায়, you can always fold this and have some more space over here. আপনার কি ফবে যদি ব্যাটারি শেষ হয়ে যায় বা ব্যাটারি চলে যায়, আপনি কিভাবে গাড়িতে ঢুকবেন? So there's a way, that is, do this. There's a cover over here. এখানে একটা সার্ভিস কি ঢুকানোর জায়গা থাকে যেটাতে আপনি গাড়িতে অ্যাক্সেস করতে পারবেন, বাট আমার কাছে যেহেতু কি ফব আছে, I can just get in. So about the interior. So now we are at the interior. Pretty good stuff here, and this is the Dakota leather, what BMW calls it. Start the car. So the steering feels very good on the hand, and this is a 3-spoke steering. এটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে মাল্টিমিডিয়া কন্ট্রোলস আছে, ক্রুজ কন্ট্রোল আছে, যে সেট করা যায়, আপনি স্পিড সেট করে দিবেন, ওই স্পিডে চলবে হাইওয়েতে। And this is also an electronically adjustable steering. Clusterটা very modern, পুরো ফুল অন ডিজিটাল উইথ সাম অ্যালুমিনিয়াম টাচেস। নাও অন ইভি মোড, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 0 RPM এ একদম। এটা যদি আমি একটু এতে পাড়া দিই, অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, অ্যান্ড এখন এটা অ্যাক্টিভ হবে না কারণ আমি পাড়া দিছি। টকিং অ্যাবাউট অ্যাডজাস্টমেন্টস, the seat I'm sitting is very comfortable in here. We have the controls on my right. This is a electronically adjustable seat, and you can save your settings on 2 settings, 1 and 2. And coming to the climate control, এটা হচ্ছে গিয়ে 4 zone climate control. তার মানে হচ্ছে কি আপনি আপনার সাইডে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন, প্যাসেঞ্জার ওনার নিজের সাইডে উনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। সি এখানে 21, এখানে 25, পিছেও আমার পিছেও দুইটা থাকবে, ওইখানে প্যাসেঞ্জাররা সিলেক্ট করতে পারবে। সো উই অলসো হ্যাভ দিস সানরুফ ওভার হিয়ার,
That's a pretty big one, I would say. Alright, hello everyone. This is Razwan Ahmed Saqib from Auto Rebellion. Once again. So right now আমরা BMW 530e LCI the drive review করব. First off the bat, EV একটু ডিফারেন্ট, কারণ যখন ইভি মোডে থাকে একদমই, যেমন এখন আমি শুধু চাকার আওয়াজটা পাইতেছি, আমার এয়ার কন্ডিশনার চলতেছে, এটার আওয়াজটা পাইতেছি, এখন ইঞ্জিনের কোনো আওয়াজ নেই, ডেড সাইলেন্ট একদম পুরা ইটস লাইক ডেফিনেটলি, কারণ মোটরে চলতেছে। বাট কিছুক্ষণ পরেই গাড়িটা ইভি মোড থেকে ইঞ্জিনে চলে যাবে। সো লেটস সি, আমি এখন 30 কিলোমিটার আছি, স্লোলি ক্যারিং আপ 40। বাম্পগুলো প্রমিনেন্ট, বুঝতে পারতেছি কোন চাকাটা কোন বাম্পে পড়ছে। লেফট সাইডে indicators and light control, right side wiper controls. So there is a bit of stretch, so I'll try and do a pull. Engine is up and it's pulling, so directly 80 te chole aschi. So this is a 2 liter. Yep. Engine spec gulo bolo Shahriar. Inline 4, this is the B48 engine from BMW. It produces around 299 or 295 horsepower and around 420 newton meters of torque combined. That is combined 420 newton meters of torque. That's pretty good, I would say. That helps you to do, আমি just এই ইন্টারসেকশনটা ক্রস করি, because ইন্টারসেকশনে অলওয়েজ ট্রাই টু বি সেফ, সবসময় একটু সাবধানে থাকার চেষ্টা করবেন, কারণ কোন পাশ থেকে কে চলে আসবে ইউ ডোন্ট নো। ওই টর্ক ফিগারটা কিন্তু ইটস অ্যাকচুয়ালি প্রিটি ডিসেন্ট। হ্যাঁ, ফর ঢাকা ডেইলি কমিউটস হাইওয়ে, কারণ আমাদের রোডগুলোতে আমরা হাই স্পিড অত চেজ করতে পারি না। We are always under 80 most of the time. Normal cruising speed 80 থাকে. So if I want to go for overtake, honk twice, I put my feet down, all delivery just goes up and you're just out of the ditch. Look at that. এর জন্য you need very good brakes. You need very good brakes, যেটা 530e তে আছে। All around disc brake, definitely ventilated, and they're pretty big in size. Must talk about the comfort. Yeah, It is best comfortable. very comfy. Well, you don't expect anything else. Clusterটা looks very futuristic. Well, এই design language-টা I think BMW সব গাড়িতেই আপাতত এখন দেখা যায়. Even in the 2 series, probably you can see similar একটা cluster design. By the way, এটা কি এখন EV তে চলতেছে এখন আবার EV তে চলে আসছে, কারণ হ্যাঁ কিপ সুইচিং, কারণ আমার হাইব্রিড মোডে দেওয়া আছে, এখন ইকো প্রো মোডে চলে গিয়েছি, সো কনজাম্পশন একদম অপটিমাইজ থাকে। এখান থেকে আমি আবার স্ট্যান্ডার্ড হাইব্রিডে যেতে পারবো। ইভিতে গেলে এটা আমি ইন্ডিভিজুয়ালি চেঞ্জ করে নিতে পারবো, অ্যান্ড আই থিঙ্ক স্পোর্ট মোডে গেলে অল টাইম গ্যাসোলিনে থাকবে। সো এক্সট্রা বুস্টে আছে অ্যাট দ্য মোমেন্ট। ইন্ডিভিজুয়ালে যদি যাই তাহলে আমি নিজে কনফিগার করে নিতে পারবো, অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ইজ এ ডাইনামিক সেটিং। It's just a little vibration যখন মোটরে যায় আর কি, রাইট, মানে ইঞ্জিনে যায়, স্টার্ট আপ হচ্ছে। এই গাড়িটার ইঞ্জিন কি সেম এজ দ্য সুপ্রা, দ্য নিউ সুপ্রা? The 2 liter Supra, this is the same engine, B48. সামনে দেখতে পারতেছি অনেক কন্ট্রোলস আছে, যেটা আমি ডিরেক্টলি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবো বা আমার টাচ থেকে কন্ট্রোল করতে পারবো। সো কার সেটিং, এখানে ভেহিকল স্ট্যাটাসে যদি যাই আমি দেখতে পারবো আমার টায়ার প্রেশার কোথায় কি আছে। রাইট নাও পিছনে 38, সামনের বাম পাশে 36, ডান পাশে 35, সো ওইখানে একটু কম আছে। রেকমেন্ডেড টায়ার প্রেশার যদিও হলো 34 PSI। যেহেতু এটা প্লাগ ইন হাইব্রিড, এখানে আই ক্যান চেঞ্জ মাই চার্জিং প্ল্যান। সো খুঁটিনাটি অনেকগুলো জিনিস, এটা যত আপনার গাড়ির সাথে টাইম স্পেন্ড করবেন তত আপনি বুঝতে পারবেন আর অপটিমাইজ করতে পারবেন টু ইয়োর ডিফারেন্ট নিডস। একটু বাম্প আছে সামনে, ভেরি মাইনর। সামনে ডাবল উইশবোন সাসপেনশন, পিছনে মাল্টি লিঙ্ক। এই গাড়িটা মানে ইফ ইট মুভস ফ্রম সাইড টু সাইড, যদি ডান থেকে বামে আমি শিফট করি, ভেরি স্মুথ ট্রানজিশন। আর টেলিস্কোপিক স্টিয়ারিং হওয়াতে মানে অপটিমাম ওই সিটিং পজিশনটা একদম ফাইন টিউন করা যায়, যেটা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিউসেস আ লট অফ কনফিডেন্স ইন ইয়োর ড্রাইভিং। সো আপনি খুব নিশ্চিন্তে কমফোর্টেবলি অনেকক্ষণ ক্রুজ করতে পারবেন। যদি একটু স্পিরিটেড ড্রাইভ করতে চান, স্পিরিটেড ড্রাইভ করতে পারবেন। রাইট নাও আমি ক্লাস্টারে দেখতে পাচ্ছি আই হ্যাভ অ্যাবাউট
221 kilometers of range. গাড়িটা হাফ ট্যাঙ্কে আছে, সো ফুল ট্যাঙ্কে আশা করি ইট উইল গো সামওয়্যার ওভার 400 কিলোমিটার উপরে তো ডেফিনেটলি যেতে পারবে। দিস কার ক্যান ডু about 30 to 35 kilometers on full EV mode. Still, I'm mone kori on a full tank, this will go around 450 kilometers ঢাকায়। ডেইলি কমিউটস আশেপাশে যদি আমি মুভ করতে চাই, দেখা যাচ্ছে আমি গুলশানে থাকতেছি, আমার অফিস তেজগাঁতে, আর গুলশান 1-এ, গুলশান 2-এ থাকতেছি, সো এই কমিউটটা কিন্তু ইটস নট মোর দেন 30 কিলোমিটার্স। সো যদি অফিসে খুব তাড়া থাকে, just put your right foot down and you can accelerate. Very confidence inducing. The brake is very very subtle. Direct grab করে। হ্যাঁ, মানে ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ডেফিনেটলি আছে। আর আমার মনে হচ্ছে যে ব্রেকটা করার পরে ওই একটা রেসিডুয়াল ব্রেকিং রয়ে যায় until I go on the accelerator. Also, do you know one thing? এটা যে সেই এক্সস্টের সাউন্ডটা কিন্তু একটা স্পিকার দিয়ে আর্টিফিশিয়ালি আসে। Right. Since this is becoming a new tech, কিন্তু আমরা এখন আমাদের পুরান রুটস ভুলতে পারতেছি না, কারণ একটা গাড়ি যদি আওয়াজ না করে feels weird. Yeah. Side view mirrors, very wide angle, সব ক্লিয়ার দেখতে পারতেছি। Very subtle German honk. এই হেডরেস্টটা, since this is a premium luxury car, so I do want to put myself in a position, এরকম একটা জায়গায় থাকতে চাই যেন ফুল কমফোর্টটা কনজিউম করতে পারি। Torque from any side, any corner, any place. কারণ আপনার মোটরগুলো হেল্প করতেছে to change your gears when it's shifting up and down. ওই পাওয়ার লসটা হইতেছে না, স্প্লিট সেকেন্ডের পাওয়ার লসটাও হচ্ছে না। That is the fun of plug-in hybrid and EV cars or Get hybrid the cars. torque from 100 rpm একদম স্টার্ট থেকে। একদম পুরো ধা। Also because of the new grill, নতুন grill ডিজাইনটা, this car is a very good looker. Yes. And it's going to turn heads I think positively. হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, মানে এটা এখন একদম অপটিমাম একটা অফারিং BMW থেকে 5 Right. সিরিজ বিটুইন দ্য 3 সিরিজ 7 সিরিজ, আচ্ছা, পারফেক্ট প্যাকেজ। যদিও আমাদের রাস্তা অনেক কম, তারপর আমরা একটু এক্সট্রা বুস্টার ট্রাই করে দেখি। এখন ফুল আমার পাওয়ারে আছে ইঞ্জিনে। কর্নারটা দিয়ে কিন্তু খুব ভালোভাবে গ্রিপ হ্যাঁ। করেছে, মানে লুজ লাগে না, হ্যাঁ। গ্র্যাবিং। I did not feel like যে গাড়িটা সরে যাইতেছে এক সাইড থেকে বা এটা চলে যেতে পারে। কর্নারটা ছিল এরকমই। হ্যাঁ, so definitely tires are important, and how your suspension work, সাসপেনশনটা কিভাবে খেলতেছে, কিভাবে কাজ করতেছে আপনার ড্রাইভিং এর সাথে, এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। and who knows it better than the Germans? Well, এখন অনেকেই জানে, but পুরো অনেকদিন ধরেই করতেছে, so they have perfected the art. আমরা টার্নিং রেডিয়াসটা দেখবো, বাট এখানে না, আমরা একটু ভিতর সাইডে দেখবো, কারণ এখানে ইউ টার্ন নিষেধ। জাস্ট বিকজ রাস্তা খালি, আই এম নট গোইং টু এক্সপ্লোর। গুড সিটিজেন পয়েন্টস। আমার পার্কিং সেন্সর গুলো কিন্তু মানে ইটস পিপিং, আর আমি এখানে দেখতেও পারতেছি, ইন্ডিকেটরটা দিলে চলে আসে, আর এই মার্ক গুলো হচ্ছিল কোথায় কি আছে, প্রক্সিমিটি থেকে The graphics is pretty good. তো আমি ওয়েট করব পিছনে দেখে। I'm going to make an U-turn. Clear. Full. I think It's not a short car. Thank you, Shahriar. এটা বাইকটা না থাকলে হবে। হ্যাঁ, সো অনেক ক্লিয়ার ভিউ, একটা রিয়ার ভিউ মিরর বলতেছি, That is রিয়ার ভিউ crisp. ক্যামেরা। Very good. এখন অবশ্য আর রিয়ার ভিউ মিরর দেখতে হয় না, বিকজ উই হ্যাভ গট রিয়ার ভিউ Even though ক্যামেরাস। you're going forward, এটা তাও দেখাই দিচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে আমি ক্যামেরা পিকচারও সেটিং চেঞ্জ করতে পারবো if I want, and anytime I'm putting my indicators up, it should come up. And না, সেট করা নাই। না, the tech is যখন ইন্ডিকেটরটা দিলাম and I'm turning, কি হবে? তো এখানে এই যে আমার একটা ডেডিকেটেড বাটন আছে এটার জন্য, এটা চলে আসবে জাস্ট ইন কেস যদি গাড়িটা রেজিস্টার না করতেছে। অনেক ড্রাইভার অ্যাসিস্ট আছে, হ্যাঁ, মডার্ন exactly. সো আমার পার্ক অ্যাসিস্ট এখানে, রিভার্স অ্যাসিস্ট এখানে। This is pretty nice. Last one pull. And it just rolls. You can stop at any point, anywhere, no question asked. So this was our 530e review. This is me, Rizwan Al Saqib, and that's Shahriar Parvez. If you like our review, please subscribe,
like this video, press the horn bajiye, press our bell icon, and definitely subscribe. I love tech. There we go, parked. Directly এখানে press করে দিব, এটা উঠিয়ে দিব. There we Signing go. off. Thank you guys.